last time I gave some homework. So what is your doubt? Hey, Makal, your doubt? Second question. First question the answer. Best question. So in the question, Makal, in the question, Second question, sir. அந்த answer in the வருது. question. Right. Okay. ரெண்டுமே கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். கீழே Okay. கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணனும் அவ்வளவுதான். Right. இப்போ என்ன? Right. So here is a shape like this. And this one is A, and this one is A by 2, and this one is A by 4. So diameter is like this. In the mundu irukka? Right. Okay. A by Good. 8. A by 8. So diameter is A by 8. So you have to find the perimeter of this figure. அப்ப perimeter பார்க்கணும். So இங்க ரெண்டு type of length இருக்கா? என்ன length மக்கள்? இங்க இருந்து இங்க here to here என்ன length இது? Straight line. இது வந்து ஒரு straight line. No problem. அப்ப straight line ஒன்று இருக்கா? அடுத்த arcs. எத்தனை arcs இருக்கா? Here you can observe how many arcs are there? 4 arcs. 1, 2, 3, 4. 4 arcs இருக்கு. So இது ஓகே மக்கள், முதலாவது இந்த விஷயங்களை கிளியர் பண்ணிக்கணும். Did you get the idea? ஓ சார் அது அப்புறம் ஒன்றா கண்டுபிடிக்கணும். Right. Okay. இப்போ பாப்போம். Length of straight line. அப்ப straight line எல்லாம் நம்ம தனியா காணலாம். So it's your idea. So length of straight line, what is A plus A by 2 plus A by 4 plus A by 8. அப்ப பாப்போம், it's a fraction. Fractionல என்ன மக்கள்? Denominator must be maintained in same value. அப்ப common denominator என்ன மக்கள்? 2, 4, 8. இது common denominator 8. இங்க here 1, it's denominator 1. அப்ப 8 குள்ள 1 how many times? 8 times. It should be 80. 8 குள்ள 2 how many times? 4 times. 4. 8 குள்ள 4 2 times. 2A. 8 குள்ள 8 1 times, then 1A. So totally 12A, 14A, 15A over 8. Did you get the idea? 8. Yes sir. Length of total arcs. அப்ப arc the length கம்ப்ளீட்டா பாப்போம். அப்ப arc the length என்ன மக்கள்? First one. So ஒரு arc length, circumference of the circle pi d. Diameter alpha கொடுத்தா என்ன? pi d o 2 pi r. அப்படிதானே மக்கள்? yes இது half circle. அப்ப half circle னா என்ன? pi by 2. அது ஓகேயா? ஓ pi r அல்லது உங்களுக்கு எப்படி சொல்லலாம்? half pi r by 2 அல்லது pi r, no problem. பட் இங்க diameter இருக்கதால நீங்க யாரை போடணும்? d ய போட்டு செஞ்சா ஈஸி. ஓகே மக்கள்? d. அப்ப நான் எப்படி போட போறேன்? half into pi d1, half into pi d2, half into pi d4, pi d3 plus half into pi d4. இது ஓகே மக்கள்? இது கிளியரா? 4 ஆர்க் இருக்கா? அந்த 4 ஆர்க் டயமீட்டர்ஸ் வித்தியாசம். Did you get the idea? yes இப்ப half இந்த 4 டேர்ம்ஸ்க்கு காமனா யார் இருக்கார்? half இருக்கார், again pi இருக்கார். இந்த pi எல்லாம் எடுத்தா what is the things is remain? d1 plus d2 and d3 plus d4. Half pi, half into what is the value of pi? 22 over 7. Then d1 plus d2 d3 d4. அதான் நீங்க கண்டு வச்சிருக்கீங்க. இது d1 is d2, it's d3 and d4. எல்லாத்தையும் கூட்டி நீங்க சிம்பிளா எடுத்திருக்கீங்க. Already you got answer 50a over 8. Did you get the idea? Baba Mari. விளங்குச்சா? சார் அந்த d வந்து diameter தானே? Oh, d is a diameter. r வந்தா radius என்ன சார்? r வந்து radius. r போட்டா நீங்க என்ன போடணும்? a க்கு பதிலா a by 2. a by 2 க்கு பதிலா a by 4. a over Right. Okay. பாப்போம். இது ஐடியா, இது கிளியரா மக்கள்? இது ஓகேயா? ஓ இது ஓகே புள்ள? ஓ சார். Right.
இப்ப 2 ஆல டிவைட் பண்ண போறேன். 2 ஆல டிவைட் பண்ணா 11. ஓ சொல்லுங்க. அந்த 15a over 8 வந்து டோட்டல் டைமீட்டரா? அதாவது மக்கள் d1 plus d2 plus d3 plus d4 தானே. அப்ப d1 னா என்ன? a. d2 னா என்ன? a2, a by 4, a by 8. இது எல்லாத்தையும் நம்ம கூட்டி ஏற்கனவே எடுத்திருக்கோம் தானே. 15a over 8. Did you get it? Yes. அவ்வளவுதான் புள்ள. கொஞ்சம் யோசிக்கணும். Then 11 into 15, 165a over 56 எடுத்தாச்சு. இப்ப பெரிமீட்டர். இப்ப பெரிமீட்டர்னா என்ன மக்கள்? ஆர்க் லென்த்தையும் டோட்டல் ஆர்க் லென்த்தையும் டோட்டல் ஸ்ட்ரெயிட் லைனையும் எட் பண்ண போறோம். 115 over 8. So இந்த 8 க்கு 56 க்கு 8 எத்தனை டைம்ஸ்? 7 times. 7 times. So 7 times na 15 into 7 etina 7 into 5 35, 3 is remaining 105. So 165a plus 105a, it's mean 270a over 56. Parallel to all divide பண்ணலாம். 135a over 28. Answer 28. Did you get the idea? Oh sir. சார் புக்ல சார் போட்டீங்க. கொஞ்சம் சிரிச்சாய் காட்டுங்க சார், ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்ணுங்க. ஓகே கொஞ்சம் இல்லைங்க, இன்னும் சிறுசாக்கணும். ரைட், இப்போ பாருங்க, இதோட சிறுசாக்க இயலாது. ரைட், புக்ல போட்டுக்குதா 135 over 28 னு காட்டணும். காட்டியாச்சு. Did you get it? Yes sir. Yes So sir. புள்ளல் மெட்ஸுக்கு வந்து அவங்களோட கொஸ்டினை பார்த்து அந்த கொஸ்டின்ல இருந்தே ஆன்சர்ஸ் எடுக்கலாம். அதுதான் மெட்ஸ். மெட்ஸ் இஸ் ஈஸி ஒன். மற்ற சப்ஜெக்ட் போல இல்லாம ஈஸியா ஆன்சர் எடுக்கலாம். சோ ஹார்டா ஃபீல் பண்ணாதீங்க மக்கள். தியரிஸ மட்டும் ஒழுங்கா அழகா விளங்கி கொள்ளுங்க. ரைட், ஓகே மக்கள். ஓகே சார். ரைட், ஓகே. இப்போ நெக்ஸ்ட் உங்களோட டவுட் என்ன மக்கள்? சார் அடுத்ததுக்கு அந்த சர்க்கிள் ரெண்டையும் கண்டுபிடிக்கிறோம், அப்படிதானே சார்? அதான் இப்போ உங்களுக்கு தேர்ட் ஒன் டவுட்டா? இல்ல சார். ஐ டவுட்டா மக்கள்? இல்ல சார். ரைட், ஓகே. Shall we move to next lesson? சரி சார், அதையும் கொஞ்சம் விளங்கப்படுத்தி விடுங்க சார். ஓகே no problem. Right, அப்பயே பாப்போம். So what is the type of shape is this? அப்ப இப்படி பாப்போம். Right. ஓ சார். ஓ. Right, okay. Right. இப்படியா புள்ளர்? இப்படி ஒரு ஷேப். அதுல 2 centimeter, இவர் 2 centimeter, எங்க இருந்தீங்க? here to here, 2 centimeter and 0.7 centimeter. இதுல செய்யவா? இல்ல செய்யறா? சரி. இல்லங்க, அப்ப நமக்கு வருது இல்ல. ரைட், ஓகே இவர் வந்துட்டா. சரி, ஓகே. இது வழங்குத மக்கள். ரைட், இப்ப பாப்போம். arc length. அப்ப நான் இதுல 3 arc length இருக்கு. எனக்கு straight line no problem. So this one is 3.5 and here also 3.5 and here also 3.5 centimeter. அப்படிதானே மக்கள்? அப்ப arc length தான் பிரச்சனை. here is a arc and here is a arc. அப்ப நான் இப்ப மூன்று arc கண்டுபிடிக்கணும். So how could I find? So here arc 1 ன்னு போடுவோம். arc 1, it's a half circle. half into 2 pi r அல்லது pi d, no problem. எதை வேணாலும் போடலாம். So pi d அப்ளை பண்ணுவோமா? pi d okay, அப்ப இது ஈஸியா போடுவோம். half into pi d. So here they give diameter, no? Then 22 over 7. இல்ல pi d வேற. pi d ஒரு ஈக்குவேஷன், 2 pi r ஒரு ஈக்குவேஷன். அந்த ஈக்குவேஷன் மறக்கறல புள்ள. r கேன்சல் பண்ணி d போடு. No, wrong. 2 pi r, you can say it's pi into 2r. pi into 2r னா 2r க்கு பதிலா யார் அப்ளை பண்ணலாம்? d, pi d. ஓகே சார். Did you get it? மறக்கறல, அந்த ஈக்குவேஷன் மாத்தி இருக்கோம். Then 0.7. So what is the idea?
In the 0.7 in 7 I cut panna inga 10 times. And here you can cut 11. So 11 divided by 10, 1.1 centimeter. Did you get it? Yes. Then Yes. arc 2. Arc 2. Arc Half 2. 2 pi Arc d. 2 என்ன மக்கள்? Half into pi d. Again diameter தான் தெரியும். Half into pi 22 over 7. What is the diameter? 1.4. So you can cut here and here. Inge 2 times na. Inge எத்தனை times? 10 times. Okay? அது clear-ஆ? ஓ சார் ஓ full அது சார் விளங்கிச்சா? Yes, விளங்கிச்சா? sir. இதுல வந்து நீங்க 0.7 தானே குமாரம் எடுத்துக்கிறீங்க எல்லாத்துக்கும். Right, right, சார் right. Okay, எப்படி okay, சார் okay, okay. 10 டைம்ஸ் வரும்? ஓகே உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் ஓகே இங்க 1.4 7 ஆல டிவைட் பண்ணா 0.2 இங்க கட் ஆயாச்சு இப்போ ஓகேயா ஓ சார் இப்போ ஓகே தென் இவரை கட் பண்ண எத்தனை 11 11 இப்போ இத மல்டிப்ளை பண்ணுங்க 11 into 2 22 how many decimals 1 இப்போ ஓகேயா மக்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகுது Yes, ஓகேயா ஓகே then arc 3 arc 3 half into pi d அப்ப half pi 22 over 7 then d what is d 2.1 so இவரை கட் பண்ணா 0.3 இவரை கட் பண்ணா 11 into 3 3.3 centimeter did you get the idea yes, sir. so total length 0.7 Yes, sir. Total length. total length 12.5. எத்தனை வர போகுது 3.5 19.5 plus 3.5 number 2 இருக்கு straight line Plus 2. arc length என்ன 1.1 plus 2.2 plus 2.1, 3.3 3.3. அப்ப எல்லாம் ஆட் பண்ணுவோம் 10.5 19.1 centimeter. 19.1 1 centimeter. 1 centimeter. விளங்கிட்டா ஓ சார் Yes, sir. ஐடியா சார் இதை கொஞ்சம் serious ஆ காட்டுங்க. ரைட் இந்த ஒரு வழியில சிம்பிளா செய்யலாம் சார் சொல்லுங்க இதுக்கு வந்து அந்த ஈக்குவேஷன் half into 2 pi r போட்டா ஃபில் ஆகுறா? இல்ல அதையும் Sir. போட்டு செய்யலாம் நோ ப்ராப்ளம் Sir. half into 2 pi Sir. r half into மக கொஞ்சம் பிரிங்க 2 pi r so half we can do 22 over 7 into d என்ன 0.7 it's by 2 so cut பண்ணியா 11 இங்க கட் பண்ணா 0.1 so what is the final answer 1.1 அதே ஆன்சர் வரும் நீங்க கேட்ட சார் ஐடியா இதை சிறுசாக்கி காட்டுங்களே. காட்டுறேன் ரைட் ஓகே இருங்க சார் ஓகே சரியா புள்ள ஓகே சார் right so shall we move to next lesson எஸ் right okay good so அந்த லெசனை முடிச்சிட்டோம்னா இந்த புக்கை முடிச்சிடலாம் இன்னொரு லெசன் தான் இருக்குது ஓகே so Pythagorean theorem Pythagorean relation so Pythagorean relation so Pythagorean relation அப்படினா என்னன்னு பார்க்க போறோம் so here only one rule மக்கள் only one rule அந்த ரூலை பார்க்கிறதுக்கு முதல் squared na என்ன what is square the number multiplied by same number that is we call square so 1 into 1 1 squared equal 1 2 into 2 2 squared 2 squared equal 4 3 into 3 3 squared it's equal 9 4 into 4 4 squared it's equal 16 5 into 5 5 squared it's equal 25 number multiplied by same number multiply by Same number. multiply by same number so இது square தரும் did you get the idea மக்கா இது ஓகேயா Yes. இது ஓகேயா Yes, sir. then square root என்ன square root mean it's half power what is this half power Half. so square root na number multiply by same number it will give square and square root that
சேம் நம்பர், அந்த சேம் நம்பர் தான் சொல்லுவோம் என்ன ஸ்கொயர் ரூட். ஸோ நார்மலி 1 இது ஸ்கொயர் ரூட் என்ன 1 தான், நோ ப்ராப்ளம். தென் 4, வாட் இஸ் தி ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 4? அப்ப 4 வந்து 2 into 2. சேம் நம்பர் ஆஃப் மல்டிப்ளை 2 into 2 அப்படினா என்ன நம்பர் 2, அதுல இருக்க ஒரு நம்பர். Did you get it? 2 into 2. Yes, sir. Right. 2. Then Yes, sir. 9, what is the answer? 3. 3 into 3. 3. Not 3 into 3. It's 3. ஒரு நம்பர் தான் வரும். 3. Then 16. 3. It's equal. 3. 4. Then 25. It's Daniel. equal 5. 5. Did you get it? 5. Yes, sir. Right. அவ்வளவுதான் மக்கள். Right. ஆனா இங்க ஒரு விஷயம், நீங்க கிரேட் 10 வரும்போது கொஞ்சம் அப்டேட் ஆகுவீங்க, பிளஸ் ஓ மைனஸ் ஒரு விஷயம். அதை நான் உங்களுக்கு பொறவு சொல்லித்தரேன். நவ் இட்ஸ் ஓகே, இவ்வளவு போகுது நம்மளுக்கு. ரைட், இப்ப பார்ப்போம். பைத்தகரஸ் Relationship. Relation. ஓகே, அது நம்ம ஹெட்டிங் பைத்தகரஸ் தியரம். சோ இங்க நல்லா பாப்போம். பைத்தகரஸ் தியரம் என்ன சொல்லுவீங்களா? In a right angle triangle, in a right angle triangle. Yes, sir. Teluguya. Teluguya. In the right, இல்ல no, if you need write down. In a right angle triangle, square of hypotenuse equal to sum of square of other two sides. அப்ப இவ்வளவுதான் தியரி, இவ்வளவுதான் பாடமும். சோ சிம்பிள் பாடம், ஈஸி ஒன். சோ என்ன கேட்டிருக்காரு பாருங்க. அப்போ in a right angle triangle, அப்ப எப்படியான ஒரு ட்ரையாங்கிளுக்கு பைத்தகரஸ் தியரம் இருக்கா? Right angle. which type of right angle triangle? அப்ப ஒரு right angle triangle. other triangles க்கு இல்ல, other triangles க்கு இல்ல. அது equator, obtuse அது மாதிரியான ட்ரையாங்கிளுக்கு இல்ல. So it's only for right angle triangle. Right angle triangle na one angle must 90 degree. So Yes. it's a right angle triangle ABC. In a right angle triangle, square of hypotenuse na enna makka? AB is nalla kavanichukonum. Side opposite to 90 degree. Hypotenuse 90 degree enga varudha sir? hypotenuse na irundhathu. Side opposite to yaar 90 degree. 90 degree. 90 degree. அப்ப 90 degree க்கு opposite ஆன side எது? AC. 90 degree க்கு opposite இவரத்தான் நம்ம யாருன்னு சொல்ல போறோம்? Hypotenuse. Did you get it? Side opposite to 90 degree. Did you get it மக்கா? Yes. Right. அப்ப என்ன நடந்தது? ஸ்கொயர் ஆஃப் ஹைபோடெனிஸ். அப்ப ஸ்கொயர் ஆஃப் ஹைபோடெனிஸ்னா ஹைபோடெனிஸ்ல ஸ்கொயர் என்ன? AC ஸ்கொயர். விளங்கிட்ட மக்கள்? ஸ்கொயர் ஆஃப் ஹைபோடெனிஸ், அதாவது ஹைபோடெனிஸ் இன்டு ஸ்கொயர். Did you get it? Yes, sir. இப்போ பாப்போம். In a right angle triangle, okay. First sentence, okay. Square of hypotenuse, okay. Next one, equal. It's equal. Potachi. Equal, okay. To sum of square of other two side. அப்ப மிச்சம் இருக்க side square என்ன? AB squared plus BC squared. இதுதான் பைத்தகரஸ் தியரம். Did you get it? விளங்கிச்சா மக்கள்? சார் திருப்பி ஒரு முறை விளங்கல சார். சார் அந்த AC2 வந்து நீங்க அந்த சார் விளங்க இல்ல. ஓகே நோ ப்ராப்ளம். ரைட், இப்போ பாப்போம் பைத்தகரஸ் தியரம். In a right angle triangle, அது கிளியரா? in a right angle triangle, இது right angle triangle மட்டும்தான். A B C என்ன சொல்றீங்க? Square of hypotenuse. அவர் என்ன சொல்றாரு? Square of hypotenuse AC squared, it's equal to sum of other two sides squared. அப்ப AB ஒரு side, BC இன்னொரு side,
இந்த sides the square-க்கு equal. இதுதான் பைத்தகரஸ் ரிலேஷன். அதாவது மூன்று சைடு இருக்கார், ஏசின்ற ஒரு சைடு, ஏபின்ற ஒரு சைடு, பிசின்ற ஒரு சைடு. இந்த சைடுக்கான ரிலேஷன் என்ன? இந்த மூன்று சைடுக்கான ரிலேஷன்ஷிப் என்ன? சம் ஆஃப், அதாவது ஹைபோட்டனிஸ் ஸ்கொயர்ட் வந்து அடுத்த டூ சைடு ஸ்கொயர்டுக்கு ஈக்குவல். இப்ப இது சிம்பிளா ஒரு क्वेश्चनல பாப்போம். So here it's equal 5 and it's equal 4. Find the value of this one. So இங்க இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். இது ஓகே மக்கள், ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். இது கிளியரா? ஓகே. ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் வரும்போது உங்களுக்கு யாரு மண்டைக்கு வரணும்? பைத்தகரஸ் தியரம். பைத்தகரஸ் தியரம் யாருக்கானது? இட்ஸ் a relationship between three sides. அப்ப மூன்று சைடுக்கு இடையிலான ரிலேஷன். ஓகே மக்கள்? X is equal to 4. வெயிட் வெயிட். X ஓகே, equal 1. இது ஓகேயா? equal 1. நான் சொல்ற விஷயம் விளங்குதா? நான் எக்ஸ் கேட்கல, நல்லா கவனிங்க. பைத்தகரஸ் ரிலேஷன், பைத்தகரஸ் ரிலேஷன் என்ன? இட்ஸ் a relationship between three sides. மூன்று சைட்ஸ்க்கு இடையிலான ரிலேஷன்ஷிப். அதுல if you know two sides you can find other side. அப்ப உங்களுக்கு ரெண்டு சைட்ஸ் தெரியும்டா மூணாவது சைட காணலாம். Do you know two sides? உங்களுக்கு ரெண்டு சைடு இதுல விளங்குதா? And this is 5 Yes. and this is 4. No problem. அப்ப பைத்தகரஸ் தியரம் you can apply. எப்படி அப்ளை பண்ணலாம்? Square of hypotenuse. Square of hypotenuse என்ன? 5 square. It's equal to square of sum of square of the other two sides. 4 square plus x square. இது ஓகேயா? Yes. இப்ப x தானே காணணும். then x squared அல்லது இப்படி போடலாம். எப்படி போடுவோம்? ரைட், சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம். 5 squared, 5 into 5 25, 4 into 4 16 plus x squared. then what is the, இப்ப நீங்க x squared பார்க்கணும். x squared equal 25 plus 16, it's become minus 16. x squared equal 9. எப்படி x காணுவீங்க? you have to take root. then x equal என்ன? 3. Did you get it? Yes sir. இதுதான் பைத்தகரஸ் தியரி. இப்ப வழங்கிட்ட மக்கள் பைத்தகரஸ் தியரினா என்னன்னு. ஓ சார், அந்த இப்ப இது கொஞ்சம் காட்டுங்க சார். அந்த கேள்வி கொஞ்சம் காட்டுங்க சார். அத காட்டுறேன். இத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி போட்டு அத காட்டுறேன். அப்ப ரைட் ஆங்கிள் இந்த பைத்தகரஸ் தியரியை சொல்லுங்க பாப்போ. what is பைத்தகரஸ் தியரி? what is பைத்தகரஸ் தியரி? ரைட் ஆங்கிள் ஆயிக்கும் அது. ரைட் ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட் சைடு. Right angle இங்க பாருங்க, இங்க பாருங்க, பாருங்க. ஓகே மக்கள், இங்க பாருங்க, நல்லா கவனிங்க. எல்லாரும் சொன்னீங்க, பட் தியரியை யாருமே சொல்லல. in a right angle triangle, square of hypotenuse equal to sum of square of other two sides. இதுதான் தியரி. உங்களுக்கு அழகான தியரியை வச்சும் கூட தியரியை சொல்லலையே. சோ இப்ப சொல்லுவோம். in a right angle triangle, square of hypotenuse. square of hypotenuse என்னன்னு விளங்கிச்சா மக்கள்? ஓ ஹைபோடெனிஸ் வந்து ஆப்போசிட். it's equal to மிச்சம் இருக்க two sides squared. did you get it? Yeah. Yes. right, அவ்வளவுதான் பைத்தகரஸ் தியரம். இந்த இதோட அந்த யூனிட் முடியுது. easy one. did you get the idea? right, அப்ப பைத்தகரஸ் தியரியை யாருக்கு அப்ளை பண்ணலாம்? ஓ மக்கள் சொல்லுங்க. சார் அந்த கேள்வி கொஞ்சம் காட்டுங்க. ரைட் ஆங்கிள் சார். ஓ சொல்லுங்க. நீங்க சொன்ன x is equal to 3 and ஓ 3 plus 4 எப்படி சார் 5 வரவே? எது 3 plus 4 5 நான் சொல்லவே இல்லையே. அப்படி வரணும்னு அவசியமும் இல்லையே மக்கள். அப்படி ஒரு ரூல் இருக்கா? ட்ரையாங்கிள்ல ரெண்டு சைடு கூட்டினா மூணாவது சைடுக்கு ஈக்குவல். அப்படி ஒரு தியரி இல்ல. பைத்தகரஸ் தியரி ஒண்ணு வச்சிருக்க. என்ன மக்கள், என்ன சொல்லுங்க. இல்ல நீங்க சொன்ன 5 is equal to அந்த ரைட் ஆங்கிள் இது 4 plus 5. நான் என்ன சொன்னேன்? square of hypotenuse. இதுல square, it's equal to square of sum of square of the other two side. மிச்சம் இருக்க ரெண்டு சைடு ஸ்கொயர் நான் சொன்னேன். வேற எதுவும் சொன்னேனா? இல்ல. அப்ப ஸ்கொயர் மஸ்ட். விளங்கிட்டா புள்ள? விளங்கிச்சா? சார் அப்ப ஸ்கொயர் பண்ணி வர வேல்யூ தான் சேம் ஆயிடும். விளங்கிச்சு சார். எஸ் அதான் இந்த தியரி முக்கியம். இந்த தியரி முக்கியம்.
இந்த ரைட் ஆங்கிள் இதுக்கு ஈக்குவல் ஒரு அந்த ரெண்டு equation லைன் இருக்கா? அது ஓ, இப்ப அது நம்ம தான் அது ஈக்குவல் ஆகும் அப்படியே. ஓ குட் இந்த ரைட் ஆங்கிள் உருவாக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு சைடு சம்மும் ஹைபோடென்யூஸ் ஸ்கொயர்டுக்கு ஈக்குவல். விளங்கிச்சா? ஓ சார். எஸ் ரைட், அவ்வளவுதான். இவ்வளவுதான். ஒரு பப்பாகியம். பைத்தகரஸ் தியரம் இஸ் ஈஸி ஒன். ரைட், இப்ப பாப்போம். அப்ப பைத்தகரஸ் தியரம். பைத்தகரஸ் தியரம். பைத்தகரஸ் தியரம். என்னென்ன விஷயம் இருக்கா பைத்தகரஸ் தியரத்துல? ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். right It's angle only for triangle. right. நல்லா Triangle. கவனிக்கணுமா? It's only for 90 degree. right angle triangle. It's only for right angle triangle. இது ஓகேயா? Yes. ரைட். அப்ப இப்ப ஒரு ட்ரையாங்கிள் வர. சோ இப்ப obtuse மாதிரி. ரைட். இவருக்கு can you apply Pythagoras theorem? No. No, No. No. It only for இவருக்கு right can you angle apply triangle. Pythagoras theorem? No. 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 Then you can apply Pythagoras theorem only for right angle triangle. It's Right only for angle. right angle triangle. Did you get the idea? Yes. Yeah. yes, sir. Yes. Right, good. It's a relationship between யாருக்கு இடையிலான relation? Hypotenuse. It's a relation. Hypotenuse. இல்ல, அதத்தான் நான் பாடத்துல சொன்னேன். It's a relationship between எத்தனை side? 3 sides. 2 sides. 3 sides-க்கு இடையிலான relationship. 3 sides-க்கு இடையிலான relationship எக்ஸ்பிளைன் பண்றவர் தான் பைத்தகரஸ் தியரம். அப்ப அடுத்த விஷயம் என்ன? If you know எத்தனை side? If you know 3 2 sides, 2 sides. then you can find One Another side. The other side. விளங்கிச்சா மக்கள்? Hy- விளங்கிச்சா? So finally Yeah. பைத்தகரஸ் தியரம் என்ன? So ஒரு triangle PQR. So இதுக்கு பைத்தகரஸ் தியரத்தை சொல்லுங்க அப்போ. What is Pythagoras theorem for here? Three. R Three. RP squared. It's RP equal squared. to PQ squared PQ plus RQ squared. squared. விளங்கிச்சா மக்கள்? sir. Yes. விளங்கிச்சா? Oh, Oh, sir. Oh, Right. sir. இப்போ ஒரு triangle. இப்ப now triangle is like this. Right. இப்ப சொல்லுங்க அப்ப it's A and it's B and C. Tell me the Pythagoras theorem for this one. equal A to B squared is squared plus equal C to squared. B squared plus D Very squared. good. C A squared. squared is equal to B squared plus C squared. Did you get the idea? A squared equal to B squared equal to Right. B Easy, C Erika? squared. Is it easy? This is Pythagoras theorem. Yes, I sir. know of the years. Right. Okay. Screenshot அடிச்சுக்கோங்க. But Pythagoras theorem. When I ask Pythagoras theorem, you have to tell this one. Okay, Marcus. So here, and this side is 3. And what is the value of this A? How could you find A? அப்ப என்ன ஐடியா உங்க மண்டைக்குள்ள வரணும்? 3 squared plus Pythagoras theorem. Squared Pythagoras equal to theorem. squared squared. Pythagoras theorem apply பண்ணாதா எனக்கு A வரும். So I'm going to apply Pythagoras theorem. 5 squared is equal to 3 squared plus A squared. Then 25, it's equal 3 squared 9 plus A squared. So A squared nine makal. Then 25 minus 9. A squared, it's equal 16. Then what is the value for A? Root 16. Then A equal 4. Did you get it? Oh, oh sir. விளங்கிச்சா மக்கள்? விளங்கிச்சா? Oh sir, Right. question ஒண்ணு It's a தெரியும். Pythagoras theorem. Oh, இதுதான் sir. Pythagoras. Pythagoras theorem question. யாருக்கு apply பண்ணுவோம்? For right angle triangle. Right angle triangle. எப்ப apply பண்ணுவோம்? When you know 2 sides, you can find third side. அப்ப third side காணுறதுக்கு தான் Pythagoras theorem apply பண்ணுவோம். Did you get it? Oh sir, question ஒண்ணு தாங்களே. sir. Right. எப்படி Okay. ரெண்டு சைடு மட்டும் தானே மார்க் பண்ணி தருவாங்க? ரெண்டு சைடு தரலாட்டி நம்மளுக்கு காணல. இப்ப இவர் Yes, தடி sir. பீனு தந்துட்டான்னு வைங்களேன். You can't find. ஆ, விளங்கிட்டா? சரி சரி sir.
right Yes, sir. okay okay ஓ சொல்லுங்க அப்ப கொஸ்டின் தாங்களே அது சரி இப்படி ரூட்டுக்கு வரலாட்டு என்ன செஞ்சுற ரூட்டுக்கு செய்யறேன் ரைட் ஓகே 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 மக்கள் நல்ல கேள்வி கிரேட் 9 பொறுத்தவரை உங்களுக்கு ரூட்டுக்கு வரும் அப்படி ரூட்டுக்கு வரலாட்டி இதோட ஆன்சரை கேன்சல் பண்ணுங்க இதான் கரெக்டான ஆன்சர் ஓகேயா 10 வந்தீங்கடா ரூட் எப்படி காண்றத படிப்போம் ஓகே சரி சரி ஓகே ரைட் ரூட்டுக்கு வரலாட்டி அதோட கேன்சல் பண்ணுங்க அதான ஆன்சர் ஓகே மக்கள் ஓகே சார் இத பாப்போம் என்னத்த ரைட் ஹியர் இஸ் a question and 6 and here is 8 find the value of this x can you find the value காணேலுமா எஸ் சார் எஸ் ன்றாக்கள் யாரு நோண்டு சொல்றாக்கள் யார் யார் Yes, எஸ் ன்னு sir. சொல்ல போறீங்க can you find the value of x x ன்னு சொல்றாக்கள் யாரு raise your hand எஸ் 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 ன்னு சொல்றாக்கள் எஸ் எஸ் raise your hands 1 2 3 4 5 என்ன sir? அது கேள்வியை செய்ய இயலும்டாக்கள் இந்த கேள்வியை செய்ய இயலும் அந்த அப்படின்னு கேள்வி சொல்றாக்கள் கொஞ்சம் raise your காட்டுங்களே hands இதான் கேள்வி இது செய்ய இயலும்டாக்கள் raise your hands ரைட் பாப்போம் இவ்வளவு பேரும் செய்யலாம் ரைட் நல்ல கவனிங்க புள்ளல் உண்மையிலே இந்த கொஸ்டினை செய்ய இயலுமா செய்ய இயலாது இந்த கொஸ்டினை செய்ய இயலுமா புள்ள செய்ய இயலாது செய்ய இயலாது செய்ய இயலாது ஸ்கொயர் ரூட் இல்ல இது வந்து ரைட் ஆங்கிள் அவர் சொன்னாரா இது ரைட் ஆங்கிள் அவர் சொன்னாரா ரைட் ஆங்கிள் வந்தா மட்டும்தான் இட்ஸ் ஒன்லி ஃபார் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இத எடுத்தா இஸ் இட் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளா No. நோ அப்ப மெயினான விஷயம் என்ன இது வேணும் இப்ப செய்யலுமே இல்லாதா ஓ சார் ஏழு. ஓகே 7 இப்ப ஓகே 7 ஒழுங்கா ட்ரை பண்ணு what is Pythagoras theorem square of hypotenuse என்ன போட்டு பொட்டி போட்டல எடுத்து போட்டேன் நான் செய்யவா சார் சரி சார் செய்றோம் square of hypotenuse x squared 28 sir 28 புள்ள இங்க நல்லா கவனி 6 squared plus 8 squared இது 14 சார் 14 ஐயோ Right, okay இது ஓகேயா இது ஓகேயா ஓகே சார் புள்ளால் மிச்சம் சத்தம் போட போறாது கவனம் இங்க இருக்கணும் பாடத்தோட எவ்வளவு நாளும் பேசு தேவையில்லாம பேசக்கூடாது Right. இங்க X போட்ட squared தெரியுமா 6 squared எவ்வளவு 36 plus 8 squared it's 64 then x squared it's equal 100 64 100 x ட வேல்யூ என்ன root 100 10. root 100 ன வேல்யூ என்ன 10 10. did you get the idea Yes, sir. விளங்கிச்சா புள்ளால் Yes, sir. ஓ சார் right Oh, இவ்வளவுதான் கேம் வேற ஒன்றும் இல்ல இப்ப பபா புள்ள மாதிரி இதை காணுங்க எப்படி தண்ணி Then சார் this இது one is காணல பிடிச்சி சார் இது வந்து and ரைட் this one is y ஏ ரைட் ஆங்கிள் இல்ல சார் இத ரைட் தந்திருக்கேன் ஆங்கிள் ரைட் ஆங்கிள் இல்ல சார் அது வந்து அது acute angle இல்ல சார் ரைட் அது நான் சொல்லலையே நான் here right angle I gave this is right angle y equals 6 good புள்ள நல்லா கவனிச்சுக்கணும் ஷேப்பை பார்த்து இதாண்டு முடிவு பண்ணுங்கறா அவர் தார ஐடியாஸை வச்சு தான் முடிவு பண்ணணும் இப்போ இந்த ஷேப்பை பார்த்தாலே இது ஒரு obtuse அப்படியே இருக்கலாம் பட் இங்க அவர் தந்திருக்கார் இட்ஸ் த ரைட் ஆங்கிள் இத பார்த்து தான் நீங்க முடிவு பண்ணணும் ரைட் சோ புள்ள இத செய்யணுமா கேன் யூ டு திஸ் Oh, sir. எஸ் சார் ஓ சார் அப்ப எப்படி செய்வீங்க square of Y hypotenuse 10 10 squared squared equal it's y equal squared. to 8 squared plus y squared. Y squared. So if we 10 squared, what is the value of 10 100. squared? 100. What is the value of 8 squared? 64. And it's equal y squared. Y So y squared it's equal 100 100 plus minus 64 is minus ஆகும். Then y squared it's equal 36. 36. Y equal root 36. Root 36 value என்ன மக்கள் 6. 6. Did you get it? இன்னொரு Oh. क्वेश्चन விளங்கலையா இன்னொரு क्वेश्चन இன்னொரு क्वेश्चन
இன்னொரு கொஸ்டின் வேணாம் sir. கொஸ்டின் ரைட் ஓகே நல்ல பிள்ளை கெட்டிக்காரனும் ரைட் இப்ப இப்படி வர சரி இது மாதிரி தானே எல்லா கேள்வியும் வரும். எல்லா கேள்வியுமே தான் இதான் பைத்தாகரஸ் தியரம். இப்ப பாக்கி 13 12 and what is the value of x? Right. 13 squared. செய்யுங்க ட்ரை பண்ணுங்க, இதுல சொல்லாம ட்ரை பண்ணுங்க. ரைட் பாத்துருவோம். So what is that? It's a right angle triangle. You know two sides and you have to find third side. So அப்ப இப்படி வந்தால் என்ன தியரி? பைத்தாகரஸ் தியரி. பைத்தாகரஸ் என்ன சொல்றார்? Square of hypotenuse it's equal to sum of square of other two sides. இதான் பைத்தாகரஸ் தியரி. அப்ளை பண்ணியாச்சு. 13 squared என்ன? 169 it's equal x squared plus 144. The next squared 169 minus 144. The x squared is equal 25. 25. X equal 5. 5. The value of x 5. விளங்கிட்டா மக்கள்? ஓ sir. ரைட். அப்ப Yes. பைத்தாகரஸ் தியரம் கிளியரா? sir. sir. அப்ப இவர் ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளுக்கு ஸ்கொயர் ஆஃப் ஹைபோட்டெனிஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் ஸ்கொயர் ஆஃப் அதர் டூ சைடு. விளங்கிட்ட மக்கள்? Sir, இந்த யூனிட்ல ஒரே ஒரு ஐடியாவா? இவ்வளவுதான், இதோட முடிச்சு பாடம்.